کہنے لگا چھو چلو تمہیں زمینوں کی کیا قدر، ہاں تم مسجد نبی میں رہنے والے ہو، تمہیں کیا پتا زمین کتنی قیمتی شے ہوتی ہے۔ عیسائی بادشاہ نے دوسرا تصویر کا رخ پلٹ کر دکھا دیا، کہنے لگا نوجوانو تم بڑے خوبصورت ہو، تم بڑے حسین ہو، صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی تمہاری حسین ہے، آؤ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر دو میں اپنی شہزادیاں تمہیں دے دوں گا۔ شہزادیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تمہارے گھروں میں چاندنے ہو جائیں گے، تم دیکھو گے حیران ہوگے، اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے میری شہزادیاں۔ اب آپ اپنے معاشرے پہ نظر ماریں کہ اگر آج کوئی کہے تو بتلاؤ ہم میں سے پیچھے رہنے والا کون ہے؟ میرے خیال میں اگر ایک کی دعوت کی جائے، ایک کو کوئی دعوت دے بلائے تو لاکھوں پہنچ جائیں گے، لاکھوں پہنچ جائیں گے، ابھی میں حاضر ہوں۔ مگر یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے پروانے، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے اس کلمے کے بدلے میں جس جنت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ تیری شہزادیوں سے کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی جو ہمیں وہاں حوریں ملیں گی۔ کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی۔ کلمہ چھوڑ کر ہم تیری شہزادیوں کی طرف منہ کر کے تھوکنے کو بھی تیار نہیں، جاؤ ہمیں نہیں چاہیے۔ جائیداد کا، نوابی کا، رئیسی کا لالچ دیا صحابہ نے، وہ نہ مانا۔ حسن جمال کی دعوت دی، وہ نہ مانی۔ اب تیسرا ایک اور طریقہ ہے ڈرانے کا، دھمکانے کا، مارنے کا، خوف دلانے کا۔ لگا پکڑے لے چلو میدان میں، ابھی ٹھیک کرتے ان کا دماغ۔ لے گئے، تانبے کی دیگ چڑھا دی آگ پہ، جب وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پروانے کو اٹھا کر اس دیگ میں پھینک دیا۔ اس نے تو نہ کسی پیر فقیر کی دعائی دی، وہ تو کسی طرف نہ گیا۔ تاریخ شاہد ہے اللہ والے کی کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، مگر صحابی کہتا ہے جو باہر بچے ہوئے دونوں جوان کہتے جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔ جان دے دی کلمہ نہ چھوڑا۔ تمہیں تو کوئی جلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک عورت اٹھ کر اتنا سا کہہ دیتی ہے پرانی بڑھیا، ہاں ہاں تیرا بچہ تندرست نہیں ہوگا جب تک فلاں جگہ جا کر تو قبر کو نہیں چاٹے گی، قبر کا طواف نہیں کرے گی، وہاں جا کر یہ چیز نظر نہیں کرے گی۔ ایک عورت کے کہنے پر ایمان کا بیڑا غرق آج لوگ کرتے ہیں، اور یہ صحابی حضور کا شاگرد ہے، حضور کا دیوانہ، حضور کا مرید ہے، حضور کا مقتدی ہے، جل گیا مگر توحید کا دامن نہ چھوڑا۔ اب دو نوجوان پیچھے ہیں باہر، سوچا کرو چاروں طرف بڑے بڑے آوازیں سنتے ہو رات دن، تجزیہ کیا کرو، اللہ نے دماغ دیا ہے کھوپڑی میں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مسجدوں سے آواز کیا آ رہی ہے۔ فیصلہ کیا کر، انصاف کیا کر،
सोचो विचार किया कर। दो नौजवान जो बाहर रह गए, अब हालत तो ये होनी चाहिए थी कि वो दोनों खड़े होकर रोते कि हाय हाय आ गया वक्त, हमारा भी नंबर लगेगा भाई। अब उलमा इकराम ने लिखा है वो दोनों अल्लाह वाले रोए नहीं, घबराए नहीं, परेशान न हुए, बल्कि मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। कहने लगे मुबारक हो, मुबारक हो, जो चीज मैदान जिहाद में न मिली अल्हम्दुलिल्लाह शहादत का अल्लाह पाक ने यहाँ इंतजाम कर दिया। घबराना नहीं, अब इंशाअल्लाह एक दूसरे की मुलाकात हौज़े कौसर पे होगी। वो ना घबराए। नबी की जुबान पर, नबी के फरमान पर सैयदुल कौनैन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर उनको कितना यकीन था। उन्हें मालूम था कि शहादत बहुत बड़ा मर्तबा है। चुनांचे किताबों में आता है कि अल्लाह पाक के हुजूर में शहीद आएगा, खुदावंद करीम फरमाएंगे जा जन्नत में, तो वो खुश नहीं होगा। फरमाएंगे जा तुझे इतने हूरों दे दिए, इतनी हूरें दे दी, इतने गिलमान दे दिए, इतने बागो बहार दे दिए, इतना ये दिया, इतना वो दिया, चला जा। वो खुश नहीं होता। किताबों में आता है कि अल्लाह पाक खुद पूछेंगे कि तू मांग, फिर क्या मांगता है? वो कहेगा इलाही मुझे तो तुझसे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बहुत बड़ा अजर देगा। आप तो मुझे हूरों और कसूरों और गिलमानों में इनमें तरफा रहे हैं, जन्नत के बागों बहार में मुझे आप भेज रहे हैं कि और तू मांग, क्या मांगता है? कहता इलाही तेरी जात की कसम, तेरी उलूहियत की कसम, तेरी आबरू की कसम, तेरी शान जलाली की कसम, जो मजा तेरे राह में सर कटाने में आया वो जन्नत में कहाँ, वो हूरों में कहाँ, वो गिलमान में कहाँ, वो जन्नत के बाला खानों में कहाँ। अगर मेरी मांगी हुई मुझे दौलत मिले तो कम से कम मुझे 100 मरतबा पैदा कर, मैं 100 मरतबा तेरी राह में सर कटाने का मजा फिर उठाऊं। इलाहा इल्लल्लाह tawheed-sunnah.com ला इलाहा इल्ला। मेरा अर्ज करने का मंशा और गरज ये है कि खुदावंद करीम ने जितनी नफरत और नापसंदीदगी का इजहार शिर्क से किया है, इतना और किसी चीज से नहीं। और आज ये वबा बड़ी फैली हुई है, बढ़ती जाती है। अब आप अंदाजा लगाएं, अब मैं तुम्हारी बोली में बात करूंगा। उर्स है अल्लाह वाले का और कन्नास कंजरी का, उर्स है अल्लाह वाले का और ठहर वहां बदमाशी का, उर्स है एक अल्लाह वाले के नाम का और वहां कई दिन तक इतना जिना होता है, इतनी बदकारी होती है कि इतनी चकले में नहीं होती। तो क्या क़यामत के दिन ये अल्लाह वाला सब का दामन नहीं पकड़ेगा? वो जालिमों, मेरी कब्र पे कुरान ना पढ़ा, बैठकर दुरूद शरीफ ना पढ़ा, मेरे लिए मगफिरत की दुआ ना की, मेरे पास बैठकर तुमने वजीफे ना किए, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि ढोल की सरंगी मेरी कब्र पे बजाना? और एक और बात अर्ज करूं आखिर में आपसे, आप जरा सोचे के लिए जेब पे हाथ रखकर, ये जितने ढोलक सरंगी बजाने वाले हैं ये अपनी मां की कब्र पे क्यों नहीं बजाते? अपने बाप की कब्र पे क्यों नहीं बजाते? अपने भाई की कब्र पे जाकर क्यों नहीं बजाते? ये जितने कव्वाली शरीफ करने वाले हैं ना, कव्वाली शरीफ, ये अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे बैठ के क्यों नहीं बजाते? और बुजुर्गों का नाम तुम्हें मिला है, बुजुर्गों की खबरें सुननी मिली है।
चुनाचे उसका असर आपको पता क्या हुआ फिर? जब हमने कुरान मजीद छोड़ दिया, हम पड़ गए गजलों के पीछे, हम पड़ गए कव्वालियों के पीछे, हम पड़ गए डोलों के पीछे, हम पड़ गए तरह तरह की बनाई हुई जटल और बकवास के पीछे, तो दुश्मनों ने खुदा के कुरान को जलाना शुरू कर दिया। 17 शहर है पाकिस्तान में जहां अल्लाह के कुरान को आग लगाई गई। कुरान के वारिस दुनिया में हो, कोई आग लगा सकता है? तौबा। अगर ये हिंदुस्तान में होता तो ये हमारे अखबार शोर मिटा देते। हाँ, हिंदुओं ने कुरान की तौहीन कर दी, हिंदुओं ने कुरान की बेअदबी कर दी, सिखों ने यूं कर दिया, चूनों ने यूं कर दिया, हिंदुओं ने यूं कर दिया। अब मुसलमान जलाते हैं पाकिस्तान, मैं काफिर कैसे कहूं? अभी दूसरा हफ्ता है कि गुलगश्त कॉलोनी में एक मस्जिद में कुरान जला दिया गया। कौन पूछे, कौन करे? अगर हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई किसी बंद कमरे में भी करे, उसका भी हुकूमत को पता चल जाता है, लेकिन कुरान जलाने वालों का हुकूमत को कोई पता नहीं चलता। नाकाम पुलिस है, नाकाम महकमा जात है, और आज तक मेरे कानों ने नहीं सुना कि कुरान करीम जलाने वालों को सजा मिली हो। सजा कैसे मिले? हम खुद चाहते हैं कि ये कुरान इधर उधर हो जाए तो जान तो छूटे। हर वक्त मौलवी कुरान 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 करता फिरता है। इसलिए मुतालबा फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। कुरान करीम कहता मुझे हाथों में उठाने वाले, फिर उठाना, पहले मेरा यकीन पैदा कर। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, मैं वो किताब हूं जिसमें शक व शुबह नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत हो, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, जो मेरे नहीं मैं उनका नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए हूं मैं तो। अब जो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को नहीं मानते, सहाबा किराम की अजमत को नहीं मानते, और जिनका ये अकीदा है कि ये वो कुरान ही नहीं जो आसमान से उतरा था। आखिर जेड़ा कुरान आसमानों लथा सी ना, उनको तो बकरियां खा गई, उसे बकरियां खा गई, इसे तुम जला दो जान छुड़ जाएगी। अकाइद है, अमाल तो जब होंगे, आज एतकाद बिगड़ गया, अकीदे बिगड़ गए, यकीन बिगड़ गए। कोई लकड़ी को सजदा कर रहा है, कोई पत्थर को सजदा कर रहा है, कोई किसी दरख्त के सामने झुका हुआ है, और मजे की बात ये, कई मर्तबा लोगों को घोड़े के आगे झुका हुआ सजदा करते हुए देखा है। पिछले साल शेखुपुरे में 10वीं मुहर्रम को तो लोग घोड़ा निकालते हैं, 12 रबीउल अव्वल को डाची निकालते हैं। उसने पता नहीं कौन से महीने में शेखुपुरे में खोटा ही निकाल दिया। अंदाजा लगा, खेल बना रखा है मजहब का। फिर आप देख ले कि चारों तरफ पिटाई हो रही है हमारी, और अभी और होगी। क्यों? ना हम संभलेंगे, ना बाज आएंगे, ना अल्लाह की नुसरत आएगी। वरना जैसे मैंने आपको बताया है कि सहाबा किराम 3 गए, पूरे मुल्क के निजाम को पलट के रख दिया, पूरे मुल्क के लश्कर को मार मार के सीधा कर दिया।
یہ سارے کالی جیٹ حضرات جانتے ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ طارق بن زیاد کون تھا، اور ان سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا. فرمایا فاصبر کما صبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتا جا، مار کھاتا جا. طائف میں پتھر کھائے، احد میں زخم کھائے، 13 سال مکے میں پتھر کھائے، رات دن مصیبتیں اٹھائیں، حسین چہرہ زخمی ہوا، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے. او لوگوں، تو اس نبی کا امتی ہے جس نے کئی دن پتے چبائے. مگر اللہ پاک پھر بھی فرما رہے کما صبر اولو العزم من الرسل، اتنا صبر کر جتنا نوح علیہ السلام نے کیا تھا، جتنا کہ فلاں نبی نے کیا تھا. وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ. اللہ اکبر. فرمایا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح پر کامیابی ہوتی ہے. تو میری تو ایک ہی منشا ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کرے یہ کلمہ دل میں اتر جائے، یہ کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس جائے، اولاد کے سینوں میں بس جائے، عورتوں کے گھروں میں دلوں میں گھر کلمہ کر جائے، جوانوں اور بوڑھوں، افسروں اور ذمہ داروں، تاجروں اور مزدوروں تمام کے زبان پر کلمہ ہو، دل میں کلمہ ہو. اللہ پاک فرماتے میرے بندے سارا بدن تیرا ہے اور یہ دل کی کوٹھڑی میرے لیے خالی رکھا کر. شرک کی لعنت سے بچا کرو. شرک بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے شرک. اور آدمی پھنس جاتا ہے، مقدمے میں تنگ ہو گیا نا، او میاں او آسی دس دیا چالوں ایم میں کر، فلانا مزار ہے نا، ہاں جی بس تری راتیں اٹھے بہ جا، کام پار ہے بابے ہو رہی، تیرا کام اسی ویلے کر دیں گے. یہاں تک عقیدے میں فساد ہے. ایک مرتبہ پاک پٹن شریف سے گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی آپ، میں نے کہا ہو سنا تو ہے. کہنے لگا مسئلہ دسے، میں تو پوچھ لے. اچھا دسا بابے کا درجہ بنا یا وہ بکر صدیق کا درجہ بنا؟ میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں جتنا بڑا تو نے مسئلہ پوچھا ہے، تو ہی بتا. کہنے لگا ابو بکر صدیق تو چھڑا صحابی ہویا نا، بابا بابا ہوئے کے وہ تو ہویا نا میرا صحابی جو آج بھی کالی کملی والے کی جھولی میں سویا ہوا ہے. آ رہا اگلا مہینہ انشاءاللہ زندہ رہے میں اور آپ، پھر سناؤں گا آپ کو کہ صدیق اکبر کون تھا. لیکن عقیدہ دیکھیں آپ، اور سارا لبا کہنے لگا بلے بلے بلے، ہاں 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 آخر بابا بابا ہو کے. بتاؤ ان بابوں کو کہاں لے کے جائیں؟ خود بابے کو کندھے پہ اٹھایا، خود بابے کو قبر ہزاروں لاکھوں من مٹی کے نیچے دفن کیا، پھر بھی صبر نہیں آیا، اوپر اور چھت بنائی اور پتھروں سے بند کیا. ہمارا ایک مولوی ہے ضلع جنگ کا، بڑی عجیب بات کیا کرتا ہے، آپ کو بھی سنا دوں برا نہ ماننا. کہتا جب اللہ میں حکم دے گا نا تم باذن اللہ، سارے اپنی قبر کچی قبروں والے یوں کر کے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، حضور حاضر ہے فرماؤ کیا حکم ہے. اور قیامت آ گیا کہ چنگا جی آ گئی تھا. اگر جتنے یہ پتھراں تلے سٹے پے نے انہوں 100 سال تو سر رگڑیں گے لگتی باہر نکلنے والے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو، قرآن کریم سمجھا کرو.